લક્ષ સ્કૂલ ઓફ સાયન્સ બામણમાં ઓનલાઈન અભ્યાસ રસાયણ વિજ્ઞાન લેસન 2 દ્રાવણમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. સ્કૂલ દિવસે દિવસે પહેલાં ઝલક જોઈશું અને સૌથી પહેલાં જોરદાર રિઝલ્ટ વિશે તમે વિચારી શકો છો કે આપણા મજાનું રિઝલ્ટ અહીંયા તૈયાર છે. ઓકે, ત્યાર પછી આપણી સ્કૂલમાં ધાર્મિક કુમારને, મિત કુમારને, હિમાક્ષીને, ખુશીબેનને શું મળ્યા છે? સ્કોલર સર્ટિફિકેટો મળ્યા છે. અને એ જ રીતે આપણું આ ધોરણ 12નું પરિણામ તમે જોઈ શકો છો. તો એવી જ તમારા પાસે પણ અપેક્ષા સાથે આપણે વેલકમ ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ ટુ ધ વર્લ્ડ ઓફ કેમેસ્ટ્રી by Lux School of Science Bamanwa. Here lesson number 2, lecture number 7, and talk is about glow. So what do you think about Rahul's law, and what is your imagination that all could be understand here by means of the of this section? Okay, so here first I would like to introduce you for the vapor pressure of liquid and liquid solution. So many times we talk about the vapor pressure. Now I hope that you know very well what is vapor pressure, and there will be no problem in understanding. Okay, so hope that vapor pressure of liquid to liquid solution that we already have studied the board, but here I would like to explain you more in detail by means of writing that you can understand better. So let us consider a solution of two volatile liquids and denoted the two components as 1 and 2. Okay, so suppose okay, we have one solution, binary solution is there, and it is made up of suppose કે આપણા પાસે જે બે કોમ્પોનન્ટનું બનેલું છે. which two components are there? ઓકે, સપોઝ કે અહીંયા આપણે લઈ લીધું છે સપોઝ કે આ જે આખું આ સપોઝ સોલ્વન્ટ છે. ઓકે, એટલે કોમ્પોનન્ટ 1 છે આપણે વિચારીએ જે લિક્વિડ છે અને ઇટ ઇઝ ઓલ્સો ઓઇલ. ઓકે, and compound we have taken is nothing but this is also in some amount inside. Okay, so there are two portion A and B. Here it is written 1 and 2, so I will go with 1 and 2. તો સમજ પડી કે આપણા ફિગરની અંદર આપણા પાસે બે કમ્પોનન્ટ છે. જે વાયલેટ કલરમાં છે એ કમ્પોનન્ટ 1 લઈ લઈએ અને જે યલો કલરમાં છે એને કમ્પોનન્ટ લઈ લઈએ. સો ધીઝ આર અવર ટુ કમ્પોનન્ટ્સ when we will talk. Taken in a closed vessel, both the components would evaporate and eventually an equilibrium would be between the vapor phase and the liquid phase. So this will start to evaporate. So first we will go with the violet color, that will make some sense for us. Okay, which kind of sense they will make for us. So hope that કે ભાઈ આ ટાઈપનું આવશે એનું વેપર પ્રેશર મળે છે કે આ જે કમ્પોનન્ટ 1 છે એ કમ્પોનન્ટ 1 ના લીધે આપણને આ વેપર પ્રેશરના લીધે મળ્યું છે. ઓકે, સિમિલરલી we can go for the component 2. Similarly, component 2 will be also produce some pressure, and suppose કે this pressure is like this કે આના લીધે પ્રોડ્યુસ થતું પ્રેશર આ છે. So this container will have both kind of component in the vapor form. Which two component? Sorry, 1 and 2. સમજ પડી કે આપણને યલો કલર દેખાય એ કમ્પોનન્ટ 2 ના લીધે છે અને વાયોલેટ કલરમાં દેખાય એ કમ્પોનન્ટ 1 ના લીધે આપણને શું મળેલા છે? vapor pressure મળેલા છે. So when taken in a closed vessel, both the components would evaporated and eventually an equilibrium would be established and the liquid phase. Let the total vapor pressure of the at this stage will be P total. હવે અહીંયા સપોઝ કે આપણા પાસે જે ટોટલ પ્રેશર છે એ સપોઝ કે કેટલું છે? P ટોટલ છે આપણે એવું. તો હવે લખવા માટે મારે કલર ચેન્જ કરવો જોઈએ. and which color will be improved here? Yes, this will be improved. So P K inshallah આ કલરમાં ચાલી વાંધો નહીં. So P total is equals to P from 1 plus P from 2.
સો ધીસ ઇઝ સિમ્પલ વી કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ કે આપણા પાસે જે પી ટોટલ મળવાનું છે એ પી ફ્રોમ 1 અને પી ફ્રોમ 2 નું એડિશન હશે. સો P2 and P1 and P2 be the partial vapor pressure of the two components 1 and 2 respectively. These partial pressures are related to the mole fraction x1 and x1 of the two components 1 and 2 respectively. That is nothing but the Raoult's law. જે આ P1 અને P2 આપણે જે અહીંયા લખ્યા છે ને, that is very important. આ P1 and 2. What they are going to do? So P1 and P2 are very important and they are going to do the part of the partial pressure. Part of the partial pressure. સપોઝ કે આપણે હું અને મારા ફ્રેન્ડ મળીને ટોટલ અમારા પાસે 1000 રૂપિયા છે, એટલે 700 રૂપિયા આપ્યા અને મેં 300 રૂપિયા આપ્યા, તો બંને ટોટલ 1000 રૂપિયા એ બરાબર છે, પણ એકનો મોલ ફ્રેક્શન વધારે છે અને બીજાનો ફ્રેક્શન ઓછો છે. સો સિમિલરલી હિયર ટોટલ પ્રેશર આટલું હશે, પણ ફર્સ્ટનો પાર્ટ અને બીજાનો પાર્ટ એ કોના ઉપર ડિપેન્ડ છે? સો ધેટ ડિપેન્ડ્સ ઓન ટુ ધ મોલ ફ્રેક્શન, કે કેટલા એમાઉન્ટમાં એના મોલ છે. ધેટ ફ્રેક્શન નંબર વિલ બી important. So that's why we have to go here with this kind of that you understand this. Okay, so x1 and x2 are the mole fraction of that respectively. Then we can go for Raoult's law. The French chemist Francois Marc Raoult in 88 the quantitative relations between them. The relationship is known as the Raoult's law, which state that for the solution of volatile liquids, હવે એ સ્ટેજ થાય છે, that we are going to check. The partial vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to its moles present in solution. And this statement is known as Raoult's law. The statement is like this: the vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction present in solution. So how we can go with partial pressure and how Raoult's law will be suggested. So will be suggested very easily. The partial vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction. Thus, for component, so now we are going for the component 1. So for component 1, we have relation P1 is directly proportional to x1. And to remove proportionality, you know we have to add the constant, and we have added constant P01, where P01 is the vapor pressure of pure component 1. 1 is taken separately. ત્યારે એનું vapor pressure કેટલું છે? That is the vapor pressure of the component 1 at the same temperature. So this is a priority. Okay, so I hope that you understand this point. Okay, P1 is equal to P01 x1 and what is suggest for. So that will be our better idea about the component. Okay, so next point કે P1 માટે આ છે, તો P2 માટે શું હશે? વિચારો, ગસ કરો. You will get that કે P2 માટે શું હોઈ શકે? I don't think તમને એમાં તકલીફ પડશે. તો similar component 2, P2 is equal to P02 x2 and that will be 2.30. Okay, so this is our where we can go with the vapor pressure. Okay, so vapor pressure P1 is equal to P1 is equals to P1 degree x1 and P2 is equals to P2 degree x2. So that is our idea. Okay, so I hope that you understand these two points, P1 and P2. Okay, now where P02 is represented of the vapor pressure component 2. So finally આપણા પાસે formula શું હતી? So we had formula like this કે by P total is equals to P of 1 plus P of 2. Okay, આ formula આપણે હતી કે આ pressure 1 અને pressure 2. So can dear students આ formula આપણામાં જે છે એમાં હવે શું કરવાનું હશે? ફક્ત વેલ્યુ મૂકશે. તો according to Dalton's law of partial pressure, the total pressure over the solution phase is the
in the container will be the sum of partial pressure of the components of the solution and is given as P total is equal to P1 plus given initially. So substituting this value of P1 and P2, we get P total is equals to P1 degree x1 plus P2 to બંનેની value P1 અને P2 ની મૂકી દીધી. That equation is known as 215. But we know, dear students, what we know. Our knowledge says that x1 plus x2 is equal to the 1. કારણ કે બે જે મોલ ફ્રેક્શન હોય એ બે મોલ ફ્રેક્શન તો કેટલા આવતા હોય 1 આવતા હોય. તો તેના પરથી આપણે x2 ની વેલ્યુ શોધી શકીએ. તો કે x1 ની શોધી. From this we can get x1 is equals to 1 minus x2. Okay, so આ વેલ્યુ હવે આપણે મૂકીએ. So if we will put this value ke x2 is equals to or x1 is equals to 1 minus x2, see here, put that value, and due to that reason we get the one formula of P total, and the formula of P total nothing but P total is equals to P10 plus P2 degree minus P1 degree into xc. This equation is nothing but the equation 2.16. આ equation આપણે 2.16 કહીશું, and this will give us some prediction, and what prediction we are gaining that I am going to show you. Okay, so come on, let's go for prediction. Read out this conclusion properly. તમને શું સમજણ પડી? હું તમને 2 મિનિટ આપું છું. અને okay, so time is over now. Following conclusion from equation 2.16. So first I would like to write equation 2.16 here in both the form. બંને ફોર્મમાં હું લખીશ. which two form છે આપણા પાસે? તો બે ફોર્મ છે. પહેલું P total in according to P1. so અહીંયા લખીશું P પછી degree 1, okay, પ્લસ બ્રેકેટમાં, હવે બ્રેકેટમાં શું આવશે? P degree 2 માઇનસ P degree 1 અને બ્રેકેટના બહાર આવશે x. ચલો, આ મેં લખ્યું છે એના ઉપર ધ્યાન આપો. શું ધ્યાન આપવાનું છે જરાક જોતા રહેજો કે હું એક્સપ્લેન કરું છું, મારે જોતું જવાનું છે કે અહીંયા P ટોટલ બરાબર. પહેલા P degree 1 લીધું તો તરત જ P degree 2 આવી ગયું, પછી પાછું રિપીટ થયું P degree 1 અને પછી 2 રિપીટ થયું. તો આ રીતે તમારે પહેલા 1 તો 2, પછી પાછું 1 અને પછી પાછું 2. લાઈક ધીસ યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર. ઓકે, સો સેકન્ડ ઇક્વેશન આ એક કમ્પોનન્ટનું લખ્યું. સિમિલરલી વી કેન રાઇટ ધ ઇક્વેશન ફોર ધ સેકન્ડ કમ્પોનન્ટ, અને સેકન્ડ કમ્પોનન્ટનું ઇક્વેશન વી કેન રાઇટ લાઈક ધીસ. P total equals to P total is equals to, હવે પહેલા P degree 2 લખી દઉં છું તો પ્લસ સાથે તરત જ કોણ આવી જશે? P degree 1 આવી જશે બ્રેકેટની અંદર, અને આઉટસાઇડ બ્રેકેટમાં હવે P degree 2 માઇનસ થઈ જશે, અને હવે બ્રેકેટના બહાર જતું હોય તો કોણ બે વાર રિપીટ થઈ ગયું? 2 બે વાર રિપીટ થઈ ગયું તો એક 1 બાકી છે એટલે બહાર x1 આવી જશે. This will be the another format. So like this, it depend on the mole fraction 1 or mole fraction 2. So this is our
first equation writing process. So here we have written equation. Now what you have to see, so you have to see these points, which points are included importantly that we will go for. So first point is drawn like this: total vapor pressure solution can be related to action of any one component. Okay, so please pardon me. So chalo, look at this. Total vapor pressure over the solution can be related to the mole fraction of any one. કોઈ પણ એક કમ્પોનન્ટના મોલ ફ્રેક્શન પર આપણે જોયું એ પ્રમાણે x1 કાં તો x2 પર ડિપેન્ડ થાય છે. સેકન્ડ વન, ટોટલ વેપર પ્રેશર ઓવર ધ સોલ્યુશન વેરીઝ ધ મોલ ફ્રેક્શન ઓફ કમ્પોનન્ટ. હવે આ ઇક્વેશનને આપણે મેથ્સ વાળાને તરત ખબર પડી જશે, પણ બાયોલોજી વાળા પણ, કારણ કે આ ઇક્વેશન વારે વારે તમને બાયોલોજીમાં પણ આવે. ઇક્વલ્સ ટુ mx પ્લસ સી હોય ને તો આવું ઇક્વેશન છે. જો અહીંયા x ફોર ધ્યાન આપજો, x અને y વચ્ચે આવું કહેવાય, મતલબ બે વેરિયેબલ છે, એક x વેરિયેબલ છે, y વેરિયેબલ છે, x સાથે કોઈ m જોડાયેલો છે અને એના પાછળ કોઈ અચળાંક છે. ઓકે, તો અહીંયા સોરી કોન્સ્ટન્ટ છે, ઇંગ્લિશ મીડિયમ. p ટોટલ છે હિયર એન્ડ હિયર મોલ ફ્રેક્શન છે. ઓકે, this is m. So this is same as y is equals to mx plus c. So this relation is known as linear relation. So total vapor pressure over the solution vary with the mole fraction. Here y is equals to p total and x is equals to mole fraction. Y is equals to p total and x is equals to mole fraction. So this is શું related છે અહીંયા? આ x આના સાથે related છે, mole fraction p total સાથે relation છે. Okay, so hope that you understand this knowledge. Second one is very interesting. Depending on the vapor pressure of the pure component, the total vapor pressure over the solution increase with the increase of the mole fraction of components. Okay, mole fraction જો વધે તો p total વધે અને mole fraction જો ઘટે તો p total ઘટે. ઇન્ડિવિજ્યુઅલ બી જો આ p10 માઇનસ p02, હવે p10 વધ્યું તો પ્લસ થશે, પણ p02 જો આ વધ્યું તો આન્સર પોઝિટિવ આવશે, પણ આ વધ્યું તો આન્સર નેગેટિવ આવશે. એટલે કોના ઉપર ડિપેન્ડ છે? બધા ઇનિશિયલ પ્રેશર પર અને મોલ ફ્રેક્શન પર, આ બધા ઉપર ડિપેન્ડ છે. સો ધીસ ઇઝ અવર આઈડિયા અબાઉટ ધ પોઈન્ટ. સો 3 points you have to read. Total vapor pressure over the solution can be related to the mole fraction of any one component. Okay, second, the total vapor pressure over the linearly with the mole fractions. And third number, depending on the vapor pressure of the pure component 1 and 2, total vapor pressure over the solution decrease or increase with increase of the mole fraction of component. એટલે mole fraction પછી બધાના ઇનિશિયલ પ્રેશર, આ બધા ઉપર સ્ટોરી આપણી ડિપેન્ડેડ છે. So hope that you understand this process. Okay, so after getting this brief and prior idea, we are going to talk about the graph. We plot p1 or p2 versus the mole fraction x1 and x2 for a solution gives a linear plot as shown in figure 2.3. Just I have discussed કે y is equals to mx plus c આવ્યું. y is equals to mx plus c આવે એટલે એ ગ્રાફ લિનિયર હોય. y is equals to mx plus c આવે એટલે એ ગ્રાફ કેવો હોય છે? લિનિયર હોય છે. So just we are going to talk about that linearity and okay, what we can do for. Okay, so let's see the graph. Here is the graph. જો ગ્રાફ શું કહેવાય છે? So these graphs કે ભાઈ જોજો, બરાબર ધ્યાન આપજો. હું તો you can see that જુઓ x1 0 છે, x1 1 છે ટોટલ, અને 2 ના મોલ 0 છે, પણ 2 ના મોલ ઇન્ક્રીઝ થવાનો ચાલુ થાય છે. અહીંયા p2 છે, જો 2 ના મોલ મેક્સિમમ થતા પ્રેશર તેનું ઇન્ક્રીઝ મેક્સિમમ. સો ધીસ ઇઝ અવર ફર્સ્ટ પોઈન્ટ. લેફ્ટ સાઈડ પર 1 પ્રોસેસ 1 નથી. તો ગ્રાફ કેવી રીતે ડ્રો કરે, ગ્રાફ કેવી રીતે ડ્રો કરેલા એ પાછો એકવાર સમજાવું છું. તો અહીંયા આટલે આપણે ખાલી ને ખાલી x1 લઈ લીધું છે અને આ બાજુ આખું ને આખું
x2 લઈ લીધું છે. તો એક બાજુ x1 છે અને એક બાજુ x2 છે. ઓકે, અહીંયાથી આપણને x1 ના કમ્પોનન્ટ વધારે છે તો આ એના પરથી 1 ઘટતું જાય છે અને 2 વધતું જાય છે. તો આ 2 વધીને p2 ડિગ્રી થઈ જશે. એ જ પ્રમાણે અહીંયા 1 0 વધતું જાય છે. હવે 1 0 છે એટલે આપણે કલર બદલવો પડશે કે 1 0 છે અને એ વધતું જાય છે અને 1 નો ગ્રાફ છેલ્લે અહીંયા આ રીતે પહોંચે છે. સો આ જે ડોટેડ લાઈન આપણને આપેલી છે, ઓકે, એ આપણા પાર્શિયલ પ્રેશર એ લોકોને એવું બતાવેલું છે. ઓકે, સો x ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1 અને x2 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 0. p10 એ એનું મેક્સિમમ પ્રેશર છે પણ ઘટીને ડિક્રીઝ થઈને 0 થઈ શકે છે. બીજી રીતે સમજાવું છું કે આ જે મેક્સિમમ પ્રેશર, હવે બીજી રીતે સમજાવું છું તમને. તો બીજી રીતે આપણે એવું કે અહીં આપણા પાસે x2 ની વેલ્યુ મેક્સિમમ p2 છે, p10 છે, બરાબર, ત્યારે એનો મોલ ફ્રેક્શન કેટલો હશે? 1. હવે આમ એનો અહીંયાથી ઘટતો જાય છે, જુઓ ઘટતો જાય આ 0 થઈ જાય છે. ત્યારે મોલ ફ્રેક્શન 0 થાય છે ત્યારે એનું પાર્શિયલ પ્રેશર પણ ઘટીને છેલ્લે 0 થઈ જાય છે. એવું આ એક આપણે સમજવાનું છે. કોના માટે? x1 કમ્પોનન્ટ માટે. નાવ વી આર ટોકિંગ અબાઉટ ધ x2 કમ્પોનન્ટ. ચલો, x2 કમ્પોનન્ટ અહીંયા મેક્સિમમ છે, ઓકે, અને x2 માટે આપણો ગ્રાફ એનો જે વેલ્યુ 1 હોય ત્યારે એનો જે પાર્શિયલ પ્રેશર છે મેક્સિમમ છે. પરંતુ તમે કહો છો કે આ કમ્પોનન્ટ ધીરે ધીરે x2 ઘટતો જાય અને અહીંયા 0 થઈ જાય. 0 થઈ જાય છે ત્યારે તેનું પ્રેશર પણ ડિક્રીઝ થતું અહીં 0 થઈ જાય છે. સો ધીસ ઇઝ અવર ઇનિશિયલ ટોક. હવે જ્યારે આપણે ભેગા કરીએ છીએ ત્યારે એનું બંનેનું આપણને ટોટલ પ્રેશર કંઈક આવું મળે છે. સો ધીસ ઇઝ ધ વેલ્યુ ઓફ ટોટલ પ્રેશર કે p2 આ રીતે ગ્રાફમાં તમને જોવા મળશે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ ગ્રાફ p1 plus p2. So the dash line 1 and 2 represent the partial pressure of the components. The total pressure is given line mark, but આપણે તો કલર જ બદલી નાખ્યો એટલે એ બધું જોવાની જરૂર નથી. So hope that કે બંને કેવી રીતે બદલાય છે that I am able to explain you. Okay, so now next point listen, and that will be the interesting point. So here we have talk about ગ્રાફ. ઓકે, હવે ગ્રાફ અંદર શું કીધું છે તે ફરી પાછા આગળ વધીએ. સો વી આર ગોઈંગ વિથ ધીસ. લાઇન્સ 1 and 2 પાસ થ્રુ ધ પોઇન્ટ્સ ફોર વિચ x1 and x આર ઇક્વલ ટુ યુનિટી. ક્યાંથી ચાલુ કર્યું છે આપણે? બંને 1. સિમિલરલી ધ પ્લોટ લાઇન 3 ઓફ ટોટલ વર્સિસ x2 ઇઝ ઓલ્સો લિનિયર. આ આપણે જોઈ લીધું, બંને લાઇનને આપણે જોઈ લીધી છે. ધ મિનિમમ વેલ્યુ ઓફ p ટોટલ ઇઝ p01 and the minimum value is p2, p degree 2, assuming that the component 1 is 2. જો component 1 less volatile છે એટલે એની વેપર ઓછી નીકળે એટલે એનું પાર્શિયલ પ્રેશર ઓછું છે, અને component 2 more volatile છે તો એની વેપર વધારે એટલે એનું પાર્ટિસિપેટ 2 છે. ઓકે, અને that can be shown in this figure. આ તમે આ ફિગરમાં જોઈ શકો છો કે જો અહીંયા આપણે કોના મોટો લઈ લીધો છે? આ કમ્પોનન્ટ મોટો લઈ લીધો છે. કોના કરતા? આ કમ્પોનન્ટ કરતા. So this will be interesting talk, and this interesting talk is always admirable. So hope that you understand this process of the graph, કે what is written where and why this is. તો આપણે એવું ઇમેજિનેશન કર્યું છે કે p10 એટલે પાર્શિયલ પ્રેશર ઓફ કમ્પોનન્ટ 1 is less than that of the partial pressure of component 2, અને એટલા p ટોટલની મેક્સિમમ વેલ્યુ x2 થી વધી ના શકે અને p ટોટલની વેલ્યુ x1 થી p01 થી ઘટી ના શકે અને p02 થી વધી ના શકે. So now next point is our mole fraction of vapor phase. હવે આ તો આપણે બધું જોયું, x1 અને x2 જે જોયા, યાદ રાખજો જે x1 અને x2 જોયા છે એ x1 અને x2 લિક્વિડ ફેઝમાં છે. હવે આપણે વેપર ફેઝ કેટલો હોય તે પણ શોધી નાખીએ. The composition of vapor phase in equilibrium with the solution is determined by the partial pressure of the components. E and Y2 are the mole fraction of the components in vapor phase. Then using the Dalton's law, હવે Dalton's law use કરીએ તો આપણા પાસે પહેલું થઈ જશે પહેલાનું પાર્શિયલ પ્રેશર. It will go like this કે
પહેલાનું પાર્શિયલ પ્રેશર ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ વાય ટુ પી ટોટલ. હવે y1 હવે પ્રેશર છે વેપરમાં જ આવવાનું ને, પ્રેશર તો મારા બાપ વેપરમાં જ પ્રેશર રહેશે, એટલે પી ટોટલ છે એ વેપરનું છે, બરાબર. અને P1 પ્રેશર જે આપણે સ્ટાર્ટિંગ કર્યું એ ફર્સ્ટ પેજનું છે, તો એના પરથી ફાઇન્ડ કરી શકીએ કે ભાઈ કેટલા કમ્પોનન્ટમાં y1 વેપરાઇઝ થયું. એટલે y1 જે છે એ વેપર કમ્પોનન્ટ છે, y1 એ કમ્પોનન્ટ છે, x1 અને x2 લિક્વિડ કમ્પોનન્ટ છે, y1 અને y2 વેપર કમ્પોનન્ટ છે. એટલે વેપર ફેઝમાં એ લોકો કેટલા એમાઉન્ટમાં હોય એ શોધવા માટેની આ ફોર્મ્યુલા છે. તો y1 શોધવા માટે એટલે ફર્સ્ટ કમ્પોનન્ટ અને y2 શોધવા સેકન્ડ કમ્પોનન્ટનું કેટલા મોલ ફ્રેક્શન્સ છે તે શોધી શકાય. ઇન જનરલ કે જેટલા બી કમ્પોનન્ટ હોય તેને આપણે આ 7 કમ્પોનન્ટ P7 ઇન્ટુ y ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ y7 ઇન્ટુ P ટોટલ, એટલે બધાથી આપણે શોધી શકીએ. સો ધીસ ઇઝ મોલ ફ્રેક્શન્સ ઇન વેપર ફેઝ that we have studied just now. So hope that you understand this all. Okay, કે ભાઈ મોલ ફ્રેક્શન આપણે એના વેપર ફેઝમાં શોધી શકીએ છીએ. And now last is the example. Actually I have done example, but for you one more example which is given also in book, so I would like to explain this example. That is CHCl3 and dichloromethane, that is CH2Cl2 at 2 are 200 mm HgN 450. Calculate the vapor pressure of the solution prepared by mixing 20 chloroform and 40 gram of the at 298 Kelvin. બહુ સિમ્પલ છે, બહુ સિમ્પલ છે. મેં તમને બોર્ડ પર ગણાવ્યું એવું જ છે. પહેલા એ બધાના મોલર માસ શોધો. ચલો તો પહેલા મોલેક્યુલર માસ, તો CH2Cl મોલેક્યુલર માસ શોધવા માટે આપણે શું લઈશું? વિથ ધીસ મોલેક્યુલર માસ ઓફ CH2Cl2. બધો આન્સર આવી ગયો છે 85, એનો આન્સર આવ્યો છે. તો મોલેક્યુલર માસ ઓફ ક્લોરો ઇથેન, માસ ઓફ ક્લોરોફોર્મ, તો એ મોલેક્યુલર માસ ઓફ ક્લોરોફોર્મ. હવે મોલ્સ એટલે માસ ડિવાઇડેડ બાય મોલેક્યુલર છે, તો CH2Cl2 નું માસ છે આ રહ્યું 25.5 ગ્રામ, એટલે 125.5 ગ્રામ છે એકચ્યુઅલી. તો તેનો યુઝ કરીને આપણે શોધી નાખ્યો. અને બીજાનું માપ કેટલું આપેલું છે 40, એટલે 40 લઈને કરી નાખ્યું. એકચ્યુઅલી અહીંયા 1 કપાઈ ગયા છે, એટલે એક 125 આવશે અને અહીંયા 140 આવશે. ઓકે, સો ધીસ વેલ્યુ ઇઝ ટેકન. અને પહેલા શું શોધી નાખ્યા? મોલ. પછી મોલ ફ્રેક્શન માટે મોલ ડિવાઇડેડ બાય ટોટલ મોલ એ ફોર્મ્યુલાનો યુઝ કરીને આપણે આ શોધ્યું છે. ધીસ ઇઝ નથિંગ બટ ધ મોલ ડિવાઇડેડ બાય ટોટલ. હવે જો એક વસ્તુ સાંભળો, તમને આવડે છે ને મોલેક્યુલર માસ, તો મોલેક્યુલર માસ શોધી નાખીએ. પછી મોલ માટેની ફોર્મ્યુલા નહીં ખબર હોય તો આપણે લિટરલી રડવાનું કે મને એટલું નહીં આવડતું એમ. તો ડિવાઇડેડ બાય મોલેક્યુલર માસ, હે ને, આ ફોર્મ્યુલા છે. મોલ ઇઝ તો વેઇટ આપેલું અને મોલેક્યુલર માસ શોધ્યો, ડિવાઈડ કરી નાખો એટલે બંનેના મોલ મળી ગયા. હવે મોલ ફ્રેક્શન x ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ, તો x ની ફોર્મ્યુલા છે આપણા પાસે મોલ ઓફ કમ્પોનન્ટ ડિવાઇડેડ બાય ટોટલ મોલ. તો આ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરી નાખી છે, મોલ ડિવાઇડેડ બાય ટોટલ મોલ. ઓકે, તો ધીસ ઇઝ અવર ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી. હવે કયો ઇક્વેશન યુઝ કરવાનો? ડાલ્ટન્સનો રાઉલ્સનો લો યુઝ કરો ના વેલ્યુ. તો યુઝિંગ ઇક્વેશન 2.6 એટલે રાઉલ્સનો લો, P total is equals to P10 plus P20 minus P10 into X2. બધી વેલ્યુ આપેલી છે આમાં. જુઓ આ વેલ્યુ આપેલી છે ને અહીંયા, that is the 200 mm Hg. કોનું છે? CHCl2 ની વેલ્યુ છે. ના, એ ડાયક્લોરોમિથેન, that is CHCl2 ની ક્લોરોફોર્મની છે. પહેલી આપેલી એટલે કોની છે? ક્લોરોફોર્મની છે. બીજી વેલ્યુ ડાયક્લોરો ઇથેનની કેટલી આપી છે? 415. તો આ વેલ્યુ આપણે P1 અને P101 અને 20 એ કરીને આપણે ક્યાં મૂકી દઈએ છે? પાછળના ઇક્વેશનમાં. પણ આ સમ મેં બોર્ડ પર ગણેલો જ છે, એટલે તમને આવડવો જ જોઈએ, નહીં પછી મને દુઃખ થશે. મળી ગયું યુઝિંગ ધ રિલેશન. હવે અહીંયાથી આપણે જરાક વિચારી શકીએ કે આમાં શું કરવાનું. યુઝ કરવાનું છે છેલ્લે પી વાય વાળું આપણે કરેલું ને, તો એ મેં પી વાય વાળું રિલેશન લખું છું અહીંયા કે આપણે કોઈ એક જણનું શું શોધી રહ્યા છે? પી
ઓફ 1 શોધવાનું છે તો તેનો y1 ઇન્ટુ પી ટોટલ. પી ટોટલ તો તમને મળી ગયો, કેટલો આવ્યો? આ રહ્યો પી ટોટલ 347.9 આવ્યું, 347 પોઈન્ટ. તો આ પી ટોટલની જગ્યા પર તમે 347 લખી શકો છો. સો હિયર આઈ વિલ ડુ ધીસ. P1 કેટલા આપેલા છે આપણને? ખબર છે તમને કોઈને P1? તો P1 ઇઝ નથિંગ બટ ધ ટોટલ મળનું જે P0 છે તે. ઓકે, એટલે P1 આપણે શોધવાનું હોય તો ટોટલ કેટલા આવ્યા? 0.688 અને મલ્ટીપ્લાય બાય એનું પ્રેશર કેટલું છે તો 4. લાઇટ ગયેલી, બધું જ ઉડી ગયેલું, એટલે ફરી સમજાવું છું કે હું સૂત્ર ફોર્મ્યુલા લખી દઉં છું કે ફોર એક્ઝામ્પલ તમારે P1 શોધવાનું છે તો P1 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ એનો 1નો મોલ ફ્રેક્શન અને પછી એનો જે P01 વેલ્યુ છે તે, P01 વેલ્યુ છે તે. ચાલો જણાવો કે એનો મોલ ફ્રેક્શન કેટલો આવ્યો? તો એનો મોલ ફ્રેક્શન તમે પાછળ ગણ્યો છે 0.688 આવ્યા છે. અને P01 એટલે એનું પાર્શિયલ પ્રેશર, એનું પાર્શિયલ પ્રેશર 1 આપેલું છે. આ બેને એડ કરો, મલ્ટીપ્લાય કરો એટલે તમને શું મળી જશે? P10. તો એ બેને મલ્ટીપ્લાય કરીએ તો 285.5 આવે છે. તો આ P1 શોધી નાખ્યું. એ જ રીતે P2 શોધી નાખો. P2 ના મોલ કેટલા છે? 0.312 અને એનું પાર્શિયલ પ્રેશર 200. તો એને અપ્લાય કરીએ એટલે આપણને મળશે અહીંયા 0.4. હવે આ તમને આગળ બીજી ફોર્મ્યુલા લખેલી હતી એ ફોર્મ્યુલાનો યુઝ કરીએ. હવે આને શોધવા માટે સો P1 ઇક્વલ્સ ટુ y1 ઇન્ટુ P ટોટલ. આમાંથી આપણે કોને સબ્જેક્ટ બનાવીએ? y ને સબ્જેક્ટ બનાવીએ તો y1 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ P1 ડિવાઇડેડ બાય P ટોટલ. તો આ ફોર્મ્યુલામાં P1 ને તમે શોધ્યું છે અને P ટોટલ શોધ્યું છે. મુખ્ય y1 મળી જશે, એ જ રીતે y2 મળી જશે. સો હોપ ધેટ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ. હવે તમને અસાઇનમેન્ટમાં 2-3 સમ આપીશ.